विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान मंजरी मॉडर्न स्कूलनी ई लर्निंग यूट्यूब चेनल में हूँ अजय परमार फरी एकवार धोरण 11 अर्थशास्त्रना यूनिट नंबर 3 में फरी एकवार आपणे मळ्या छीए। अगाऊ आपणे मांगनो नियम, एना अपवादो, एना विषे माहिती मेळवी। आजना आ विडियो लेक्चर में आगळना टॉपिकनी आपणे चर्चा करवानी छे, तो चालो शुरू करिए। आगळ आपणे मांगना नियमोनी वात करी थी। आज आपणे व्यक्तिगत मांग अने बजार मांग कोने कहेवाय एना विषे माहिती मेळववानी छे। तो सौ प्रथम जुओ तो व्यक्तिगत मांग इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। व्यक्तिगत मांग केवी होई शके अने मार्केट में केवी रीतनी परिस्थिति अथवा मांग उद्भवे छे एना विषे माहिती मेळववानी छे। तो चोक्कस समय दरमियान कोई एक व्यक्ति द्वारा बजार में जुदी जुदी किंमते थती वस्तुओनी मांग ने व्यक्तिगत मांग कहे छे। ज्यारे बजार में तमाम व्यक्तिओ एटले के ग्राहकों द्वारा जुदी जुदी किंमते थती वस्तुनी मांगना सरवाळा ने बजार मांग तरीके ओळखावी शकाय। फरी एकवार, चोक्कस समय दरमियान कोई एक व्यक्ति अथवा ग्राहक द्वारा बजार में जुदी जुदी किंमते थती वस्तुओनी मांग ने व्यक्तिगत मांग कहे छे। ज्यारे बजार में तमाम व्यक्तिओ द्वारा जुदी जुदी किंमते थती वस्तुओनी मांगना सरवाळा ने बजार मांग तरीके ओळखावी शकाय एवुं बनी शके। चार्ट द्वारा समजवानो प्रयत्न करिए। वस्तुनी किंमत ए व्यक्तिनी मांग, बी व्यक्तिनी मांग, सी व्यक्तिनी मांग। बजार में ए, बी, सी एम त्रणेय ग्राहकोनी मांगनो सरवाळो एकम में। ज्यारे वस्तुनी किंमत 10 रुपया होय तो ए व्यक्ति 1 एकमनी मांग करे छे, बी व्यक्ति 2 एकमनी मांग करे छे, सी व्यक्ति 3 एकमनी मांग करे छे। टोटल 6 एकमनी मांग बजार में छे एम कही शकाय। एवी रीतना वस्तुनी किंमत ज्यारे 8 रुपया होय तो ए व्यक्ति 2 वस्तुनी मांग करे छे, बी व्यक्ति 3 वस्तुनी एकमनी मांग करे छे अने सी व्यक्ति 4 एकमनी मांग करे छे। टोटल तो के 2 + 3 + 4 एटले 9। तो टोटल मांग ए वत्ता बी वत्ता सी नो सरवाळो ए व्यक्तिनी मांग, बी व्यक्तिनी मांग अने सी व्यक्तिनी मांग आ त्रणेय व्यक्तिना मांगनो सरवाळो एटले 9 कुल मांग कहेवामां आवे। वस्तुनी किंमत ज्यारे 6 रुपया होय त्यारे ए व्यक्ति 3 एकमनी मांग, बी व्यक्ति 4 एकमनी मांग अने सी व्यक्ति 5 एकमनी मांग करे छे। टोटल 12 एकम तरीके ओळखवामां। तो बजार में केटली एकम तो के 12 एकमनी मांग छे एम कही शकाय। एवी ज रीतना वस्तुनी किंमत ज्यारे 4 रुपया थाय, वस्तुनी किंमत 4 रुपया थाय तो ए व्यक्तिनी मांग 4, बी व्यक्तिनी 5, सी व्यक्तिनी 6। टोटल तो के 15 एकमनी मांग छे बजार में एम कही शकाय। छेल्ले 2 एकमनी मांग तो ए व्यक्ति 5 2 रुपया में, बी व्यक्ति 6, सी व्यक्ति 7। टोटल 18 मांग छे एम कही शकाय। आम व्यक्तिगत मांग रेखा अने कुल मांग रेखा नी आकृति जोवानो पण आपणे प्रयत्न करीए। आपणे समजाई गयुं हशे के ज्यारे वस्तुनी किंमत में घटाडो थाय छे त्यारे व्यक्तिगत मांग अने कुल मांग आ बंने में वधारो थतो जोवा मळे छे। ए वत्ता बी वत्ता सी आ त्रणेय व्यक्तिओनी मांगनो सरवाळो एने कुल मांग तरीके ओळखवामां आवे। 4 व्यक्ति होय तो 4 व्यक्तिनो सरवाळो, 5 व्यक्तिनी आपी होय तो 5 व्यक्तिनो सरवाळो। पण अमुक मर्यादाओने कारणे आमां 3 व्यक्ति आप्या
છે એવી જ રીતના બજારમાં જેટલા લોકો ખરીદનારા છે, જેટલા લોકો ગ્રાહકો છે, આ બધાની માંગના સરવાળાને કુલ માંગ તરીકે ઓળખાવી શકાય. આકૃતિ દ્વારા સમજવાનો પણ પ્રયત્ન કરીએ. પહેલા વ્યક્તિગત માંગ રેખા છે. વ્યક્તિગત માંગ રેખા આપવામાં આવી છે એ જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે બે ધરી આપેલી છે. આપણને ખ્યાલ છે કે એક્સ ધરી અને વાય ધરી. એક્સ ધરી પર વસ્તુની માંગના એકમો અને વાય ધરી પર વસ્તુની કિંમત રૂપિયામાં આપેલી છે. તો આ એ બી સી અને ડી, આ એ બી સી ડી એ વ્યક્તિગત માંગ રેખા દર્શાવે છે કે જ્યારે વસ્તુની કિંમત 10 રૂપિયા હોય ત્યારે એક જ વ્યક્તિ એને ખરીદે છે. 8 રૂપિયા હોય ત્યારે 2, 6 રૂપિયા હોય ત્યારે 3 એકમની માંગ, 4 રૂપિયા હોય ત્યારે 4 એકમની માંગ, 2 રૂપિયા હોય તો આવી રીતના માંગ છે એ વધતી જાય છે. જેમ જેમ કિંમતમાં ઘટાડો થતો જાય છે તેવી રીતના માંગમાં વધારો થાય છે. તો આ વ્યક્તિગત માંગ રેખાની આકૃતિ કહી શકાય. સાવ સરળ જ છે. અને D1 અને D1 જે દેખાડ્યું છે તો એને માંગ રેખા તરીકે ઓળખાવી શકાય. અને તમામ બિંદુઓને બાદમાં જોડી દેવામાં આવ્યા છે. આ તમામ બિંદુઓને પછી જોડી દેવામાં આવ્યા છે. તેવી જ રીતના જેમ આપણે એની વ્યક્તિગત માંગ રેખા જોઈ, એવી જ રીતે સ્ક્રીન ઉપર જે દેખાય છે એ બી વ્યક્તિની વ્યક્તિગત માંગ છે. એમાં પણ એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ આપેલા છે. એક્સ અક્ષ ઉપર વસ્તુની માંગ એકમમાં દર્શાવવામાં આવી છે, જ્યારે વાય અક્ષ પર વસ્તુની કિંમત રૂપિયામાં આપવામાં આવી છે. તો જ્યારે વસ્તુની કિંમત 10 રૂપિયા હોય ત્યારે જો અહીંયા 10 રૂપિયા છે ત્યારે વ્યક્તિ 2 રૂપિયા 2 એકમ ખરીદે છે. એવી જ રીતના જ્યારે વસ્તુની કિંમત 8 રૂપિયા થાય તો 3 એકમ ખરીદે છે. વસ્તુની કિંમત 6 રૂપિયા થાય તો 4 એકમ ખરીદે છે. વસ્તુની કિંમત 4 રૂપિયા થાય તો 5 એકમ ખરીદે છે. વસ્તુની કિંમત 2 રૂપિયા થાય તો 6 એકમ ખરીદે છે. આમ D1 અથવા D2 અને D2 એ માંગ રેખા દર્શાવે છે. અને આવી રીતના જ્યાં માંગ અને કિંમત બે મળે ત્યાં ટપકા કરવામાં આવે અને અંતે આ બધા ટપકા જોડીને એક રેખા બનાવવામાં આવે જેને માંગ રેખા તરીકે ઓળખાવી શકાય. ત્યારબાદ જોવા જઈએ તો સી વ્યક્તિની વ્યક્તિગત માંગ રેખા દર્શાવવામાં આવી છે કે સી રેખા છે અથવા સીની વ્યક્તિગત માંગ કેવી છે. તો ઓલાની જેમ જ તે સી વ્યક્તિની વ્યક્તિગત માંગ રેખા વાય અક્ષ, એક્સ અક્ષ ઉપર વસ્તુની માંગ એકમમાં, વાય અક્ષ ઉપર વસ્તુની કિંમત રૂપિયામાં. તો એવી રીતના જ્યારે સીની વ્યક્તિગત માંગ કેવી હતી તો કે 10 રૂપિયા કિંમત હોય ત્યારે 3 એકમ, 8 રૂપિયા હોય ત્યારે 4, 6 રૂપિયા હોય ત્યારે 5, 4 રૂપિયા હોય ત્યારે 6 અને 2 રૂપિયા હોય ત્યારે 7. આમાં પણ કિંમત ઘટતા એની માંગમાં સતત વધારો થાય છે. આમ D3 પહેલી માંગ રેખા હતી અને D1 વડે દર્શાવવામાં આવી, બીજી માંગ રેખા હતી અને D2 વડે દર્શાવવામાં આવી અને ત્રીજી માંગ રેખા જે છે એને D3 વડે દર્શાવવામાં આવી છે. તો આવી રીતના સીની વ્યક્તિગત માંગ રેખા છે એમ કહી શકાય. હવે ત્રણેયનો સરવાળો કરીને જે કુલ બજાર માંગ હતી એની આકૃતિ દર્શાવવામાં આવી
છે સૌપ્રથમ એ વ્યક્તિની માંગ હતી, ત્યારબાદ બી વ્યક્તિની માંગ રેખા હતી, ત્યારબાદ સી વ્યક્તિની માંગ રેખા હતી. હવે આ એ, બી અને સી આ ત્રણેય વ્યક્તિઓની માંગ રેખાનો સરવાળો એને બજાર માંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે. તો સ્ક્રીન ઉપર તમને જે આકૃતિ દેખાય છે એ બજાર માંગની દર્શાવવામાં આવી છે. તો આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. બજાર માંગ રેખા, એક્સ અક્ષ ઉપર વસ્તુની માંગના એકમો, વાય અક્ષ ઉપર વસ્તુની કિંમત રૂપિયામાં આપેલી છે. જ્યારે બજારમાં માંગ, બજાર ભાવ 10 રૂપિયા હોય ત્યારે 5 એકમોની ખરીદી થાય છે. જ્યારે 8 રૂપિયા હોય ત્યારે 10 એકમની ખરીદી થાય. ત્યારબાદ 6 રૂપિયા હોય, 4 રૂપિયા હોય ત્યારે 15 એકમની ખરીદી થાય અને છેલ્લે 2 રૂપિયા હોય ત્યારે 15થી વધુ. એમ આવી રીતના બજાર માંગ રેખા દર્શાવવામાં આવે છે, જેને D4 અને D4 રેખા વડે દર્શાવી છે. એ, બી, સી અને ડી, એ, બી, સી, ડી, ઈ એમ D4 એ માંગ રેખા દર્શાવે છે એમ કહી શકાય. ઉપરનો આ જે પેરેગ્રાફ છે એમાં મેં જે સમજૂતી આપી એ સમજૂતી આપેલી છે. એ ઓલરેડી આકૃતિ સમજાવતા હું બોલી ગયો છું. એટલે આગળ આપણે માંગની સાપેક્ષતા વિશે માહિતી મેળવીએ. માંગની સાપેક્ષતા. માંગ ઉપર અસર કરનારા પરિબળોમાં ફેરફાર થવાથી માંગમાં થતો ફેરફાર માંગની સાપેક્ષતા દર્શાવે છે. માંગ આધારિત પરિબળ છે, સ્વતંત્ર પરિબળ નથી. વ્યક્તિની વસ્તુ અંગેની પસંદગી, આવક, કિંમત પર વ્યક્તિની માંગનો આધાર હોય છે. આ પરિબળો પર આધારિત પ્રમાણમાપને તેની સાપેક્ષતા કહેવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ફરી એકવાર માંગ ઉપર અસર કરતા પરિબળો. આપણને ખબર છે કોઈ પણ વસ્તુની માંગ હોય એની ઉપર 2 પરિબળો અસર કરે. ઘણીવાર આંતરિક પરિબળો અસર કરતા હોય તો ઘણીવાર બાહ્ય પરિબળો અસર કરતા હોય છે. આંતરિક પરિબળો અસર કરતા હોય તો એનું સોલ્યુશન લાવી શકાય, પણ બાહ્ય પરિબળોનું કોઈ સોલ્યુશન હોતું નથી માનવના હાથમાં. આમ વ્યક્તિની વસ્તુ અંગેની પસંદગી, આવક, કિંમત પર વ્યક્તિની માંગનો આધાર હોય છે અને આ પરિબળો પર તેના આધારે પ્રમાણમાપને તેની સાપેક્ષતા કહેવામાં આવે છે. માંગની સાપેક્ષતા, માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા. તો માંગના નિયમ પ્રમાણે અન્ય પરિબળો યથાવત રહેતા કિંમતમાં ઘટાડો થતો માંગ વિસ્તરણ છે. કિંમતમાં વધારો થતા માંગ સંકોચન થાય છે. આમ કિંમત અને માંગ વચ્ચે વ્યસ્ત સંબંધ છે. આપણે વારંવાર કીધેલું છે, યાદ રાખવાનું. કિંમત અને માંગ વચ્ચે કેવો સંબંધ જોવા મળે? તો કે કિંમત અને માંગ વચ્ચે વ્યસ્ત સંબંધ જોવા મળે. જેવી રીતના જેમ જેમ કિંમત વધે એમ એમ માંગમાં ઘટાડો થતો જોવા મળે. આવી રીતના કિંમત વધે એટલે માંગ ઘટે એવું બને જ તે ચોક્કસપણે, કારણ કે બંને વચ્ચે વ્યસ્ત સંબંધ છે. એકમાં વધારો થાય તો બીજામાં ઘટાડો થાય, બીજામાં ઘટાડો થાય તો પહેલામાં વધારો થાય એવું બને છે. આમ વસ્તુનો માંગનો નિયમ સમજાવે છે, પરંતુ કિંમતમાં થતા ફેરફારો વસ્તુની માંગમાં કેટલા ફેરફારો લાવશે તે અંગેની સમજૂતી માંગની નિયમ આપતો નથી. તેથી વસ્તુની કિંમતમાં થયેલ ફેરફારને પરિણામે વસ્તુની માંગમાં જે ફેરફાર થાય છે તે અંગેની સમજૂતી માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા આપે છે. એક માર્કમાં પૂછી શકાય તેવો પ્રશ્ન.
માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા એટલે શું? 1 માર્કમાં પૂછી શકાય તેવો ખૂબ જ અગત્યનો પ્રશ્ન. માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતાનો અર્થ આપો. તો કે માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા કોઈ પણ વસ્તુની કિંમત અને માંગ વચ્ચેના પ્રમાણાત્મક સંબંધને દર્શાવે છે, જેને ઉદાહરણની મદદ વડે અને સૂત્ર દ્વારા નીચે મુજબ દર્શાવી શકાય. અહીં આપણને માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતાનું સૂત્ર દર્શાવ્યું છે. તો 1 માર્કમાં એવો પ્રશ્ન પણ પૂછી શકાય કે માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા, એવો પ્રશ્ન પણ પૂછી શકાય, માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતાનું સૂત્ર જણાવો. તો માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા બરાબર માંગમાં ટકાવારી ફેરફાર છેદમાં કિંમતમાં ટકાવારી ફેરફાર. દાખલા તરીકે વાય નામની વસ્તુની કિંમતમાં 1% ઘટાડો થતાં માંગમાં 5% વધારો થયો છે એમ કહી શકાય. તો ઈપી એને સૂત્ર દ્વારા સમજીએ તો કે એક્સ વસ્તુની માંગમાં થતો ટકાવારી ફેરફાર, એક્સ વસ્તુની કિંમતમાં થતો ટકાવારી ફેરફાર, 0% ફેરફાર અને 10% ફેરફાર, એટલે 5 જવાબ આવે. પણ આ ફક્ત વ્યાખ્યા અને સૂત્ર જ અગત્યનું છે, બીજી કોઈ સમજૂતી કે દાખલા આવવાના નથી. એટલે આ યુનિટમાંથી બહુ તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આકૃતિવાળા પ્રશ્ન બહુ ન સમજાય તો પણ ચાલશે, થોડાક અટપટા છે. મેં તમને અગાઉ કીધું હતું કે આકૃતિવાળા પ્રશ્ન તમે 3-4 વાર વાંચશો એટલે આપોઆપ સમજાઈ જશે. અત્યારના ફક્ત આપણે અભ્યાસક્રમના ભાગરૂપે જોવાનો છે. બાકી માંગનો નિયમ આ યુનિટમાંથી સૌથી અગત્યના 1-1 માર્કના, અને માંગનો નિયમ છે એ ખૂબ જ આઈએમપી પ્રશ્ન છે. બાકીના પ્રશ્નોની વિદ્યાર્થી મિત્રોએ ચિંતા કરવાની રહેતી નથી. માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતાની વ્યાખ્યા પ્રોફેસર માર્શલે આપેલી વ્યાખ્યા જોઈએ તો માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતાની સમજૂતીમાં જણાવે છે કે વસ્તુની માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા વધારે કે ઓછી એનો આધાર કિંમતના ઘટાડાને પરિણામે માંગમાં થતો વધારો મોટો છે કે નાનો છે, અને કિંમતના વધારાને પરિણામે માંગમાં થતા ઘટાડો મોટો છે. આમ નાનો એની ઉપર રહે છે, એટલે કે નાનો મોટો એટલે કે વધારો થોડો વધુ અંશે ઘટાડો થતો જોવા મળે છે. આમ માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતાના પ્રકારો, આ પણ 1 માર્કના પ્રશ્ન પૂછી શકાય. માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતાના પ્રકારો જણાવો. ફરી એકવાર 1 માર્કમાં પૂછી શકાય એવો પ્રશ્ન, માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતાના પ્રકારો જણાવો. તો પહેલું સંપૂર્ણ મૂલ્ય સાપેક્ષ માંગ, બીજું સંપૂર્ણ મૂલ્ય અનપેક્ષ માંગ, ત્રીજું એકમ મૂલ્ય સાપેક્ષ માંગ, ચોથું મૂલ્ય સાપેક્ષ માંગ, અને પાંચમું મૂલ્ય અનપેક્ષ માંગ. આ બધાયના અમુક ચોક્કસ માપો આપેલા છે. ઈપી બરાબર એક્સ, ઈપી બરાબર 0, ઈપી બરાબર 1, ઈપી બરાબર 1થી મોટી કિંમત, અને મૂલ્ય અનપેક્ષ માપમાં ઈપી બરાબર <1. એટલે આવી રીતના અલગ અલગ માપો પણ આપેલા છે. આ પણ બધા 1-1 માર્કમાં પૂછાય છે. મૂલ્ય સાપેક્ષ માપ કોને કહેવાય, મૂલ્ય અનપેક્ષ માપ કોને કહેવાય, આપણે એનો અભ્યાસ કરીએ. સૌ પ્રથમ જોઈએ તો સંપૂર્ણ મૂલ્ય સાપેક્ષ માંગ. જ્યારે વસ્તુની કિંમતમાં અત્યંત નજીવો ફેરફાર, ફરી એકવાર, જ્યારે વસ્તુની કિંમતમાં અત્યંત નજીવો ફેરફાર તેની માંગમાં અમર્યાદિત ફેરફાર લાવે ત્યારે વસ્તુ માટેની માંગમાં અપાપ અનંત ફેરફાર થાય છે. તેને સંપૂર્ણ મૂલ્ય સાપેક્ષ માંગ કહે છે. દાખલા તરીકે ટી વસ્તુની કિંમતમાં 1%નો ઘટાડો થતાં તેની માંગમાં સતત વધારો થાય, અનંત ગણો વધારો થાય, તો આવી માંગના આંક અમાપ એટલે કે ઇન્ફિનિટિવ અનંત સુધી છે એમ કહી શકાય. ફરી એકવાર સંપૂર્ણ મૂલ્ય સાપેક્ષ માંગની વ્યાખ્યા આપો.
તો કે જ્યારે વસ્તુની કિંમતમાં અત્યંત નજીવો ફેરફાર થાય તો તેની માંગમાં અમર્યાદિત એટલે કે અનંત વધારો થાય છે, ત્યારે વસ્તુ માટેની માંગમાં અનંત ફેરફાર થાય તેને સંપૂર્ણ મૂલ્ય સાપેક્ષ તરીકે ઓળખવામાં આવે. વસ્તુની કિંમતમાં હાવ નજીવો કહેવાય તો 1-2 રૂપિયાનો ફેરફાર થાય, પણ એને લીધે માંગમાં જબરદસ્ત ઉછાળો આવે એવું બની શકે. આમ સતત માંગમાં વધારો થતો હોય તો એને સંપૂર્ણ મૂલ્ય સાપેક્ષ માંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ પ્રકારની માંગનું અસ્તિત્વ વાસ્તવમાં અસ્તિત્વ જોવા મળતું નથી. આવું ખરેખર શક્ય નથી કે 1-2 રૂપિયાનો ફેરફાર જોવા મળે, ઘટાડો થાય અને બહુ લોકો એને ખરીદવા મળે. પણ આપણે અભ્યાસને એક ભાગરૂપે જોવાનું, એટલે બાકી વ્યક્તિગત જીવન વ્યવહારમાં આવી બાબતો શક્ય બને નહીં એવું બની શકે. તો આવા પ્રકારની માંગ વાસ્તવમાં શક્ય નથી. આપણે એના સૂત્ર દ્વારા જોઈએ તો કે માંગમાં થતો ટકાવારી ફેરફાર છેદમાં કિંમતમાં થતો ટકાવારી ફેરફાર. આકૃતિ દ્વારા, આકૃતિ ઘણીવાર પૂછી શકાય, 2 માર્કમાં પૂછવું હોય તો સંપૂર્ણ મૂલ્ય સાપેક્ષ માંગ. પ્રકારો છે એમપી છે આ યુનિટમાં, માંગનો નિયમ એમપી છે, પ્રકારો છે એમપી છે. આ બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો. માંગના પ્રકારોની આકૃતિ અને વ્યાખ્યા એ આપણે પાકી કરવાની છે. ખૂબ જ સરળ આકૃતિઓ છે. એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ દેખાય છે. OY અને O પર વચ્ચે ડિમાન્ડ રેખા ડી અને ડી, સંપૂર્ણ મૂલ્ય સાપેક્ષ માંગની ડિમાન્ડ રેખા દર્શાવેલી છે. તો આ આકૃતિ અને વ્યાખ્યા પરથી કહી શકાય, આ બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને સમજાઈ ગયું હશે કે સંપૂર્ણ મૂલ્ય સાપેક્ષ માંગ તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે. આમ આકૃતિમાં ડી અને ડી એ માંગ રેખા છે જે આડી ધરીને સમાંતર છે. તે દર્શાવે છે કે પ્રવર્તમાન બજાર કિંમતે વસ્તુની માંગ અનંત એટલે કે અમર્યાદિત છે તેમ કહી શકાય. ત્યારબાદ જોવા જઈએ તો સંપૂર્ણ મૂલ્ય અનપેક્ષ. ત્યારબાદનો મુદ્દો જોઈએ તો સંપૂર્ણ મૂલ્ય અનપેક્ષ, જે ઈપી બરાબર 0 તરીકે ઓળખવામાં આવે. તો કે જ્યારે વસ્તુની કિંમતમાં ગમે તેટલો ફેરફાર થાય. જો પહેલામાં શું હતું, નજીવા એકમનો ફેરફાર થાય. અહીં એમ કીધું છે જ્યારે વસ્તુની કિંમતમાં ગમે તેટલો ફેરફાર થાય, વસ્તુની માંગ સ્થિર રહે છે. વસ્તુની માંગમાં કોઈ વધારો ઘટાડો થતો નથી, આમનામ માંગ સ્થિર રહે છે, તો એને સંપૂર્ણ મૂલ્ય અનપેક્ષ માંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે કે વસ્તુની કિંમતમાં 10%નો વધારો થાય અને પરિણામે કે વસ્તુની માંગમાં કોઈ ફેરફાર ન થાય, તો આવી વસ્તુને સંપૂર્ણ મૂલ્ય અનપેક્ષ માંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અગાઉ આપણે આ ચર્ચા કરી હતી કે અમુક પ્રકારની વસ્તુ, અમુક સસ્તી વસ્તુ એવા પ્રકારની હોય છે કે જેનો ભાવ વધે કે ઘટે, માંગમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. આ બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને યાદ આવી ગયું હશે કે દાખલા તરીકે આપણે ઉદાહરણ લીધા હતા, મીઠું છે 5 રૂપિયાની થેલી હોય 7 થાય 10 થાય, કદાચ ડબલ થઈ જાય તો એ મીઠાનો કોઈ સ્ટોક કરે નહીં, અથવા મીઠાનો ભાવ ઘટવાથી શાકમાં કાંઈ વધુ મીઠું નાખી દેવાય નહીં. વધુ મીઠું નાખો, ઉપયોગ કરો છૂટથી, તો શાક ખારું થઈ જાય, બધું મોંઘું શાક પણ બગડે, શાકભાજી પણ બગડે. આવી રીતના અમુક વસ્તુઓ, દિવાસળી, આપણે 2-3 ઉદાહરણ લીધા હતા, મીઠું, દિવાસળી, ટાંચણી, આ બધી વસ્તુઓ એવી છે કે એના ભાવ ઘટવાથી પણ એનો ઉપયોગ પુષ્કળ પ્રમાણમાં, એટલે માંગમાં બહુ ફેરફાર થતો નથી. ભાવ વધે કે ઘટે એની માંગ કેવી, તો કે સ્થિર રહે છે, એમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. એટલા માટે આને સંપૂર્ણ મૂલ્ય અનપેક્ષ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
આપણે આકૃતિ દ્વારા સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. 1 માર્કમાં વ્યાખ્યા તો પૂછાય, પણ 2 માર્કમાં પૂછવું હોય તો આકૃતિ અને વ્યાખ્યા દ્વારા, અને 3 માર્કમાં પૂછવું હોય તો આકૃતિ, વ્યાખ્યા અને સમજૂતી દ્વારા 3 માર્કમાં પૂછી શકાય. તેનું સૂત્ર જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો માંગમાં થતો ટકાવારી ફેરફાર છેદમાં કિંમતમાં થતો ટકાવારી ફેરફાર એમ દર્શાવી શકાય. આકૃતિ જોઈએ તો એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ આપેલા છે. એક્સ અક્ષ ઉપર વસ્તુની માંગ આપેલી છે, જેમ અગાઉની આકૃતિમાં આપી હતી. વાય અક્ષ ઉપર વસ્તુની કિંમત આપેલી છે. સમજૂતીમાં સંપૂર્ણ મૂલ્ય અનપેક્ષ માંગનો આંક હંમેશા શૂન્ય હોય છે. આકૃતિ દર્શાવ્યા પ્રમાણે આ જો આપણને આકૃતિ દર્શાવી છે D1 અને D1 રેખા, તો કે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ડબલ ડી માંગ રેખા વાય ધરીને સમાંતર છે, જે દર્શાવે છે કે વસ્તુની કિંમતમાં ગમે તેટલો ફેરફાર થાય, માંગમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. એનો મતલબ એમ કે જ્યારે સંપૂર્ણ મૂલ્ય અનપેક્ષ માંગ હોય ત્યારે કિંમતમાં ગમે તેટલો ઘટાડો થાય, માંગમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. એટલે કે માંગ ઘટતી પણ નથી અને વધતી પણ નથી. એનો મતલબ એમ કે માંગ છે, માંગ રેખા જે છે એ સ્થિર રહે છે એમ કહી શકાય. આમ આવી રીતના આપણે માંગના 2 પ્રકારો સમજવાનો અત્યારે પ્રયત્ન કર્યો કે સંપૂર્ણ મૂલ્ય સાપેક્ષ માંગ કોને કહેવાય, સંપૂર્ણ મૂલ્ય અનપેક્ષ માંગ કોને કહેવાય. પ્રથમ માંગમાં નજીવો ફેરફાર થવાથી ઘણી બધી માંગમાં ફેરફાર થતો જોવા મળતો હતો, જ્યારે સંપૂર્ણ મૂલ્ય અનપેક્ષમાં ગમે તેટલો કિંમતમાં ઘટાડો થાય છતાં પણ માંગ સ્થિર રહે છે. એટલે કે માંગમાં વધારો ઘટાડો થતો નથી. અગાઉના ટોપિકોમાં આપણે જોયેલું છે, એમાં દિવાસળી, મીઠું, ટાંચણી આ બધાના ઉદાહરણ આપણે લીધા હતા કે એમાં વસ્તુના ભાવમાં ફેરફાર થાય, વધારો ઘટાડો થાય છતાં પણ એની માંગમાં વધારો ઘટાડો થતો નથી. તો આજે આપણે આ 2 પ્રકારો પણ જોવાનો પ્રયત્ન કર્યો, અગાઉની બધી આકૃતિઓ પણ જોવાની પ્રયત્ન કર્યો. હવે પછીના એક લેક્ચરમાં યુનિટ પૂરું થઈ જાય છે, એટલે આ બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો ધીમે ધીમે સ્વાધ્યાય લખવાની શરૂઆત પણ કરી દેજો. હવે પછીના જ્યારે વિડીયો લેક્ચર આવશે ત્યારેના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે એકમ મૂલ્ય સાપેક્ષ માંગ કોને કહેવાય અને અન્ય જે બીજા કાંઈ પ્રકારો છે એ સમજવાનો પણ આપણે પ્રયત્ન કરશું. તો આજના આ વિડીયો લેક્ચર માટે સંપૂર્ણ મૂલ્ય સાપેક્ષ માંગ કોને કહેવાય, સંપૂર્ણ મૂલ્ય અનપેક્ષ માંગ કોને કહેવાય, આ બંને છે એની વ્યાખ્યાઓ, એની આકૃતિ આ બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ પાકી કરી લે એવો પ્રયત્ન કરજો.